آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ مسلز تیزی سے کیسے بنائیں؟ چاہے آپ مرد ہوں یا خاتون، نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے، دبلے پتلے ہوں یا وزن کم کر رہے ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ صحت مند مسلز صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ طاقت، توازن اور بہتر زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں کہ مسلز بنانے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ نیوٹریشن یعنی کہ غذا مضبوط جسم کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کا کھانا درست نہیں تو چاہے آپ روز جم جائیں، مسلز نہیں بنیں گے۔ مسلز بنانے کے لیے آپ کو اپنی روز کی کیلوری سے کچھ زیادہ کھانی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کھائیں۔ ہمیں چاہیے صاف غذائیت سے بھرپور کھانا۔ مسلز بنانے کے لیے درج ذیل چیزیں لازمی ہیں۔ پروٹین: ہر کلو جسمانی وزن کے لیے 1.6 سے 2.2 گرام روزانہ پروٹین لیں۔ کاربوہائیڈریٹس: جسم کو توانائی دیتے ہیں، جیسا کہ چاول، آلو، دلیا اور پھل۔ اس کے بعد ہے صحت مند چکنائیاں یا ہیلدی فیٹس، جیسے اخروٹ، بادام، زیتون کا تیل اور دیسی گھی۔ اب کچھ بہترین کھانے جو مسلز بنانے میں مدد دیتے ہیں، ان میں شامل ہیں ابلے ہوئے انڈے، دہی، مرغی کا گوشت خاص طور پر چکن بریسٹ، دالیں، چنے، لوبیا، پنیر یا ٹوفو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو افراد پروٹین سے بھرپور غذا کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے مسلز تیزی سے بنتے ہیں؟ اب ایک عام سوال، بغیر جم کے مسلز کیسے بنائیں یا گھر پر مسلز کیسے بنائیں؟ اگر آپ کے پاس جم جانے کی سہولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے جسم کے وزن سے بھی شاندار مسلز بنا سکتے ہیں۔ یہ ہیں چند آسان اور مؤثر ایکسرسائز جو کہ گھر پر بھی کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پش اپس۔ یہ ایکسرسائز سینہ، کندھے اور بازوؤں کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد ہیں سکواٹس، ٹانگوں اور کوہلوں کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے اور وزن بڑھانے کے لیے کمر پر بیگ رکھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے چیئر ڈپس۔ اس کے لیے کرسی کا استعمال کر کے بازوؤں کے پچھلے حصے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہیں پلینک ہولڈز اور شولڈر ٹپس۔ پیٹ کے مسلز اور توازن کے لیے یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے گلوٹ برجز۔ اگر آپ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ ایکسرسائز نچلے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ فرنٹیئرز ان اسپورٹس اینڈ ایکٹیو لیونگ 2022 میں شائع ایک سائنسی تحقیق کے مطابق باقاعدگی سے باڈی ویٹ ایکسرسائز کرنے سے مسلز بننے میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جنہوں نے ابھی ورزش شروع کی ہو۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف، خواتین کے لیے مسلز کیسے بنائے جائیں؟ بہت سی خواتین کو لگتا ہے کہ اگر وہ ورزش کریں گی تو ان کی باڈی بھی مردوں جیسی ہو جائے گی، لیکن یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ خواتین کا ہارمونی نظام مردوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے باڈی بلڈر نہیں بنتی۔ البتہ جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے ٹونڈ باڈی، بہتر قوت مدافعت، کم جسمانی چربی، زیادہ توانائی اور بہتر جسمانی توازن۔ میڈیسن اینڈ سائنس ان اسپورٹس اینڈ ایکسرسائز میں کی گئی تحقیق سے ثابت ہوا کہ خواتین نے جب ویٹ ٹریننگ کی تو ان کے مسلز مضبوط ہوئے، لیکن جسم کا سائز نہیں بڑھا۔ تو خواتین، ورزش سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو صرف اور صرف بہتر بنائے گی۔ اب چلتے ہیں ایک دلچسپ نکتے کی طرف، کیا ہم ایک ساتھ مسلز بھی بنا سکتے ہیں اور چربی بھی کم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، اور اسے کہتے ہیں باڈی ریکمپوزیشن۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے پروٹین سے بھرپور غذا، کیلوریز ڈیفیسٹ اور ہفتے میں 3 سے 4 دن ہائی انٹینسٹی ٹریننگ، پوری نیند اور مناسب پانی۔ اوبیسٹی ریویوز میں شائع ایک تحقیق کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے ہائی انٹینسٹی ٹریننگ ایکسرسائز کی اور پروٹین بھی لی، انہوں نے نہ صرف وزن کم کیا بلکہ مسلز بھی بنائے۔ اب ہم بات کریں گے جم، سپلیمنٹس، ریکوری اور کچھ عام غلط فہمیوں کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں ایک اہم سوال سے، جم میں مسلز تیزی سے کیسے بنائیں؟ اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کے پاس کئی مشینز اور وزن کا انتخاب ہوتا ہے۔
लेकिन सिर्फ वज़न उठाना काफ़ी नहीं, आपको एक सिस्टम चाहिए। जिम में तेज़ी से मसल्स बनाने के लिए ये 5 दिन का शेड्यूल लाजमी अपनाएं। पहला दिन, चेस्ट और ट्राइसेप्स। इस मकसद के लिए आपको मंदरजा झैल एक्सरसाइजेज लाजमी करनी चाहिए। बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस और ट्राइसेप्स पुश डाउन। दूसरा दिन, कमर और बाइसेप्स। इस मकसद के लिए आपको पुल अप्स, बारबल रो और डंबल्स कर्ल्स जैसी एक्सरसाइजेज लाजमी करनी चाहिए। तीसरा दिन, लेग्स डे। इस मकसद के लिए आप मंदरजा झैल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसा कि स्क्वाट्स, लेग प्रेस और लेग कर्ल्स। चौथा दिन, कंधे और कोर। इस मकसद के लिए ओवरहेड प्रेस, लेटरल रेज और प्लैंक जैसी एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। पांचवा दिन, कंपाउंड फुल बॉडी वर्कआउट। इस मकसद के लिए आप कर सकते हैं डेड लिफ्ट्स, बर्पी और हल्की कार्डियो। इस शेड्यूल के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी है, यानी हर हफ्ते वज़न या रेपिटेशन में इजाफा करें। तहकीकात के मुताबिक जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्जिश का बोझ बढ़ाते हैं तो मसल्स भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक मशहूर मौजू पर, क्या सप्लीमेंट्स वाकई मसल्स बनाने में मदद करते हैं? तो सीधी बात यह है कि अगर आपकी ग़िज़ा मुकम्मल है तो आपको शायद सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर वक़्त की कमी है या आप अपनी प्रोग्रेस तेज़ करना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट्स फ़ायदा दे सकते हैं। वे प्रोटीन, ये आसानी से प्रोटीन हासिल करने का ज़रिया है, ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के बाद। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक मौसर सप्लीमेंट है जो ताकत, पंप और रिकवरी में मदद देता है। तीसरे नंबर पर हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जो एक्सरसाइज के बाद बहुत अहम साबित होती है। चौथे नंबर पर है विटामिन D3। ये जिस्मानी कारकर्दगी और क़ुव्वत बर्दाश्त के लिए मददगार साबित होते हैं। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में शाया एक तहकीक से साबित हुआ कि क्रिएटिन इस्तेमाल करने वाले अफराद ने 4 से 12 हफ्तों में दूसरों के मुकाबले में तकरीबन 1.5 किलो ज़्यादा मसल्स बनाए। याद रखें, सप्लीमेंट्स मदद करते हैं, लेकिन ग़िज़ा, वर्जिश और नींद के बगैर कुछ नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं असल हीरो की, यानी कि रिकवरी। असल तरक्की तो आराम में है। जी हाँ, जिम में मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मसल्स तब बनते हैं जब आप आराम करते हैं। रिकवरी के ये असूल हमेशा याद रखें। हर रात कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें। एक ही मसल ग्रुप को दोबारा ट्रेन करने से पहले 48 घंटे आराम करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लाइट वॉक या योगा जैसे एक्टिव रिकवरी दिन लाजमी रखें। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में शाया एक मुताले के मुताबिक नींद की कमी प्रोटीन सिंथेसिस को 18% तक कम कर देती है, और यही वो अमल है जो मसल्स बनाता है। अब कुछ आम गलत फहमियाँ ख़त्म करते हैं। गलत फहमी नंबर 1, हर 2 घंटे बाद खाना खाना ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि दिन भर में कुल कैलोरीज़ और प्रोटीन कितना लिया वही अहम है। गलत फहमी नंबर 2, कार्डियो से मसल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हल्का कार्डियो जैसे वॉक या साइकिलिंग रिकवरी में मदद देता है, बस बहुत ज़्यादा ना हो। गलत फहमी नंबर 3, जिम के बगैर मसल्स नहीं बन सकते। तो इसका जवाब ये है कि घर की बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और रेजिस्टेंस बैंड से भी बेहतरीन नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। अब आखिर में एक मुकम्मल चेक लिस्ट ले लें। रोज़ाना मुनासिब प्रोटीन और सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। वर्जिश में मुस्तकिल मजाजी और बतदरीज वज़न में इजाफ़ा करें। नींद, पानी और आराम की अहमियत को ना भूलें। जल्दबाजी ना करें, मसल्स बनाने में वक़्त लगता है। चाहे आप दुबला पतला लड़का हों, वर्जिश करने वाली खातून हों या घर पर एक्सरसाइज करने वाले बुज़ुर्ग, ये असूल सब के लिए यकसां काम करते हैं। आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें। लगन, सब्र और मुस्तकिल मजाजी आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आप चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आइंदा सेहतमंद रहनुमाइयाँ फ़ौरन मिल सकें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, मुतहर्रक रहिए।